عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائش منوائی جاتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی مگر شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کی محبت کا شانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادت بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دنیا گواہ ہے، عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ جب شادیوں میں ڈی جے بجائے جائیں گے تو نسلیں بھی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر مجراہی کرے گی۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچکانہ حرکت کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دے لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا،
अगर खूबसूरती पर मरता होता तो एक औरत उसके लिए कभी काफी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत के हया पे मरता है और उस औरत पर मरता है जो उसके कंट्रोल में रहती है। दो जगह अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना हमेशा पछताते रहोगे। नंबर 1, बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होती है। नंबर 2, घर वालों के सामने उसकी इज्जत बनाने में कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी हो तो औरत खुद को ताकतवर औरत समझती है। ओ औरत कभी खुशकिस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत होती है, बल्कि खुशकिस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत होती है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और गलती चाहे खाविंद की हो या बीवी की, उन्हें आपस में माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की सुलह पे होती है। अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोना सुन्नते रसूलुल्लाह है। मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक दूसरे से कई बार लड़ाई और बार बार मोहब्बत होती है। ओ इंसान जो पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को रोजे की हालत में इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर दुआएं अल्लाह पाक से अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बातें करता है, तो सोचो वो इंसान तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत उससे प्यार मोहब्बत और फरमाबरदारी से अपने साथ रखती है और बेवकूफ औरत उसे अपनी अना और जिद की वजह से खो देती है और सारी जिंदगी पछताती रहती है। जब खाना खाने बैठो तो एक लुकमा अपने हाथों से अपनी बीवी के मुंह में डालो, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है। नबी अपने हाथों से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लुकमे बनाकर खिलाते थे। जिस औरत में ये 4 निशानियां पाई जाती है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। पहली निशानी, वो आपसे हर बात में सबसे पहले आपका मशवरा लेती है। दूसरी निशानी, वो आपकी हर बात और हर हरकत पर नजर रखती है। तीसरी निशानी, जब आप मुश्किल में हो तो आपका सहारा बनती हो और आपका साथ देती हो। चौथी निशानी, आपकी थोड़ी सी भी देरी उसे बेताब परेशान और बेचैन करती हो। बीवी को प्यार से देखना, लाडले नाम से पुकारना और इज्जत देना सुन्नते रसूल है। अगर आप शोहर पर हुक्मरानी करना चाहती हो तो 2 बंदों को कस के पकड़ लो, एक उसकी माँ और एक उसका बाप। उन दोनों की आप इतनी खिदमत करें कि कोई कसर बाकी ना रहे, तो आपका शोहर आपसे बेतहाशा मोहब्बत भी करेगा और आपको इज्जत भी देगा और आपसे प्यार भी करेगा। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क, होटल नहीं बल्कि निकाह, इज्जत और घर की 4 दीवारी है। जब किसी नाराजगी की वजह से आपस में बातचीत बंद हो और दोनों मियाँ बीवी में जिसकी भी गलती हो और वो माजरत कर ले, तो दूसरे को चाहिए कि माजरत कबूल कर ले, उसको अपनी अना या फतह का मसला ना बनाए। अगर हमारे पास दुख और तकलीफ में अल्लाह पाक को अपना दुख सुनाने का ऑप्शन नहीं होता तो यकीन करें ये सीने दर्द से फट जाते। अपनी बीवी के साथ हंसना खेलना और मजाक करना
सुन्नत रसूल है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश हो जाता है, वो है बीवी की खाविन से और खाविन की बीवी से मोहब्बत। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही बंदा है जो आपकी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जलील होता है और गालियां भी सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है, कर लेने दे। मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलिका खुद बन जाएगी। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आती है और दूसरी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आती है। रोजे की हालत में अपनी बीवी का माथा चूमकर उससे इजहारे मोहब्बत करना सुन्नत रसूल है।